الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ آواز بلند محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ خوبصورت بزم، آج کی یہ عالی شان پروقار تقریب، جس کو ہفتہ وار ختم نبوت کانفرنس، جس کو ایک عظیم مشن کی شعوری مہم، جس کو ایک پیغام نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ، جو بھی آپ نام دیں سجدہ ہے، ججتا ہے، اس شاقان رسول کا یہ جرمٹ، جس کا نام میں اور آپ تحریک پاسبان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ان دوستوں کی دعوت پر یہ محبت کی بات ہے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں نے خطاب ان کے پاس کر کتنے بھی، خدا جانتا ہے یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ساڑھے جو مولوی اتنی گلی رولتے پھرتے سدے نہ سدے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ یہ اکثر حضور کے دین کے لیے ہمارے نا تھوڑا سا مزاج بگڑتے جا رہے ہیں، میری فیلڈ میں بھی، اور پنجابی کہندے نے اگا چکیے تے آپ ننگے، پیچھے چکیے تے آپ ننگے۔ ساڈی فیلڈ وچ ویکھیا جاندا ہے انہوں نے سدیا تے دتا کی ہے، ہن ویکھیا جاندا ہے بندیاں نے میرے اشتہار کنے کو لائے نے، ہن ویکھیا جاندا ہے کہ بندیاں نے میرے آؤ بھگت کنی کو کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، سارے انجدے بھی نہیں بڑے بڑے چنگے جڑے نے تے انہاں دیاں جتیاں دی خواب خود تھوڑی جی سانو بھی لبھی۔ مزاج کیوں ہونا چاہیے؟ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاکستان میں اہل سنت کی بنیاد، حضور محدث اعظم پاکستان کو کسی نے بلوایا خطاب کے لیے، اور انہوں نے نا آنے جانے کا کرایہ کوئی نہیں دیا۔ جو بات میں نے سنی ہے تو یہ توبے کا واقعہ ہے، کوئی کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ سنی بات ہے، پڑھی نہیں، سنی ہے آپ کے متعلق بات بڑی کبات۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں بلا لیتے ہیں۔ حضور محدث اعظم کو انہوں نے کرایہ نہ دیا، جو خلیفہ تھا نا، آپ اور وہ خلیفہ پیدل آتے آتے راستے میں ایک ٹریکٹر ٹرالی مل گئی، اس ٹرالی کو ہاتھ دیا، اللہ ان کا بھلا کرے، سادے جٹ بندے تھے، پتہ ان کو نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پر انہوں نے بٹھا لیا۔ جب ٹرالی پہ بیٹھ گئے نا تو وہ خلیفہ کہنے لگا محدث اعظم پاکستان کو، حضرت چنگے بندے سن، چنگے عاشق رسول سن، آپ نے بلا لیا، آپ نے کرایہ بھی نہیں دیتا، کوئی آنے جانے کا انتظام بھی نہیں کیتا۔ جب گل کی تھی نا تو حضور محدث اعظم پاکستان چلا لے چاہ گئے، اور میں چپ کر، یہ ان کی مہربانی نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سٹیج لگایا، لنگر بنایا، لوگوں کو جمع کیا، ورنہ حق تو یہ بنتا تھا ہم یہاں آتے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو جمع کر کے دین کا پیغام دے کے جاتے، ورنہ یہ تو ان کی مہربانی ہے، اکٹھا کر کے پنڈال سجا کے لوگ بٹھا کے سٹیج لگا کے انہوں نے ہمیں موقع دیا، حضرت آئیں دین کا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ اس ایک پلیٹ فارم کی اللہ ان کو برکات عطا فرمائے کہ یہ اکٹھا کرتے ہیں، ہر محلے میں جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے پھر ہمیں بلاتے ہیں، مختلف علماء کو بلاتے ہیں، علماء آ کے دین بیان کرتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ہے۔ اب اگلا میزبان جو خوش نصیب ہے ہمارے بھائی محمد احسان صاحب، جنہوں نے آج اپنے برادران اپنے بزرگوں سے مل کر گھر میں یہ جو محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے بلائے، ویسے تو حضور کے ذکر میں حضور کے بلائے آتے ہیں، آقا جب بلاتے ہیں تو وہ اپنا غلام چنتے ہیں، چن کے اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، پھر وہ آقا کا نمائندہ بن کے باقیوں کو بلاتا ہے، پھر وہ حضور کا نمائندہ بن کے باقیوں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ تو یہ احسان بھائی وہ خوش نصیب ہیں کہ آج آقا نے ان کو چنا ہے اپنے ذکر کی بزم سجانے کے لیے۔ عزیز دوستو، اب اس سے تھوڑا آگے چلے، آپ نے ختم نبوت کو عنوان پر پتہ نہیں میری درجنوں تقریریں سنی ہے، آج عنوان میرا وہی ہے، لیکن میں کوئی دو چار باتیں آپ کو مقصد کی کر کے اس کی طرف آؤں گا کہ یہ جو آپ پنڈال سجائے بیٹھے ہیں، حضرت آ گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، پیر سید علی حسین شاہ صاحب۔ اچھا جی توجہ فرمائیں، بنیادی باتیں یہ جو اس پاس باندھ کے حوالے سے آپ نے سماعت کر لی، اب آئیں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر میں آپ کے سامنے انتہائی ضروری کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ جو دوست انتظامات کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اب کچھ منٹوں کے لیے آپ بس تشریف رکھے، بیٹھ جائیں اور بالکل ادھر ادھر کی توجہ ہٹا لیں، اللہ میرے بھائی کو برکت دے، یہ حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ساؤنڈ کے حوالے سے، تو اس کی ایکو بالکل ختم کر دیں تاکہ ان کو میری بات سمجھ آئے۔ اب آپ اس نیت سے سبحان اللہ کہیں کہ میں اور آپ، ہماری ساری توجہ حضور کے دین کی بات کی طرف ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اب یہ تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، چیونٹی سے چھوٹی بھی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اچھا وہ تو چھوٹی مخلوق ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اچھا جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ اب یہ پاس باندھ کا پلیٹ فارم ہی لگا لیں، ایک بندہ بالکل نچلے عہدے پہ کھڑا ہے، ایک اوپرلے عہدے پہ کھڑا ہے، یہ کوئی بڑا نہیں ہو جاتا عہدے سے، یاد رکھے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو عثمان بھائی کی ذمہ داریاں ہیں، جو آصف بھائی کی ذمہ داریاں ہیں، یا جو صوفی صاحب کی ذمہ داریاں ہیں، ان سے کہیں زیادہ شاہ صاحب کی ہیں کہ ان کو علماء کو بھی مینج کرنا ہے، معاملات کو، اور بڑے بڑی باتوں کو برداشت بھی کرنا ہے، چلنا پڑتا ہے، چلنا حضور کے دین کے لیے پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایک مرتبہ انسان کا دل کرتا ہے یار میں بھی اس کے اندر گریبان پکڑ لوں، پھر انسان کہتا ہے یار دین کا خادم ہے، ہمارا مشن ایک ہے، میں برداشت کر جاؤں، یہ کر کے چل رہے ہیں، مجھے بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے۔ اچھا یہ چیزیں ہیں، تو جتنا انسان کے پاس ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، عہدہ بڑا ہوتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب چھوٹی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی مخلوقات، حیوانات، نباتات جو بھی ہیں، ان میں اشرف المخلوقات کیا ہے، اعلیٰ مخلوق کیا ہے، فرمایا انسان۔ اب جب پتا چلا انسان، انسانوں میں پھر مسلمان، مسلمانوں میں پھر بندہ مومن، تھوڑا سمجھنے کی لیے سے سبحان اللہ کہے، جب یہ لیول بڑھتا گیا، اب اندازہ لگائیں جب چیوٹی کا بھی کوئی مقصد ہے تو جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اس کا مقصد کتنا بڑا ہوگا۔ خدا جانتا ہے، میں علماء اور سادات کی بات نہیں کر رہا، میں آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری 30 سال زندگی گزر گئی، 40 سال زندگی گزر گئی، 50 سال زندگی گزر گئی، سفید بال آ گئے، آج تک ہمیں یہی پتہ نہیں چلا میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج تک ہم مقصد تک نہیں پہنچے، اور جو مقصد تک نہیں پہنچتا
हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, सुनाऊं जरा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी दो नेमतें दी हैं पर तुम्हें उसका एहसास नहीं है। या रसूलल्लाह वो क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त, दूसरा फुर्सत। मुझे और आपको समझना है कि हम वक्त जाया कर रहे हैं या हमारा कोई मकसद है। और शादी अल्लाह जानता, हमने छोटे छोटे मकसद बना रखे, छोटे छोटे मकासद हैं हमारे। क्या मकसद? मैं जी बस अपना कार होवे ना तो क्या बात है, घर आ गया। अपनी गड्डी होवे ना तो क्या बात है, अपनी गड्डी आ गई। कारोबार अपना होना चाहिए था, अल्लाह ने कारोबार भी देता। शादी चंगी हो जाए ना, शादी हो गई, औलाद भी हो गई, फिर भी बेसकून है। खुदा की कसम, ये छोटे छोटे मकसद थे और इन छोटे छोटे मकासद पर वक्त बिताता बिताता जाया कर चुका और फिर भी परेशान है। पूछ क्यों परेशान है? वो कहता है पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ। घर आ गया, बीवी आ गई, बच्चे आ गए, गाड़ी मिल गई, कारोबार मिल गया, फिर भी परेशान हूँ। भाईजान परेशानी इस वजह से तेरे मकसद छोटे छोटे थे, वो मिलते गए, तेरी रूहानी खुशी नहीं मिल रही। वो तब मिलेगी जब तेरी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होगा। पासवान वालों, जब मैं इसका एंड करूंगा तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ेगी। तुम्हारा मकसद ना बयान कर गया तो फिर कहना। बात को जरा समझिए, तवज्जो करें, बात जाया ना हो जाए कि भाई सब कुछ मिल गया फिर भी बेसकूना है। क्यों? मकसद पे जो खड़े होते हैं, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा सैयद कान दे उत्ते बैठे होते, अगू मौलवी दे सुभान अल्लाह ना हो। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा बा मकसद जिंदगी की एक छोटी सी मिसाल तुम्हारे सामने रखने लगा हूं। आप फरमाते हैं मैं बिल्कुल छोटा था, हुजूर ने मुझे भेजा, ये बा मकसद जिंदगी बताने लगा हूं। हुजूर ने मुझे भेजा, फरमाया अली जी या रसूलल्लाह, फरमाया जाओ मक्का के सारे सरदारों को इकट्ठा करके ले आओ। फरमाते मैं ले आया, हुजूर ने खाने की दावत पेश की। जब तक खाना खा रहे थे सारे हंसी खुशी बातें कर रहे थे, बड़े खुश थे। जब खाना खा लिया सरकार ने फरमाया मक्का के सरदारों, अल्लाह का हुक्म आ गया है, मैं तुमको दीन की दावत देता हूं, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, जिंदगी बा मकसद बना लो। हजरत अली फरमाते सबके चेहरे बुझ गए, किसी ने हाँ में हाँ ना मिलाई ना। तो फरमाते मैंने देखा आमिना के लाल के चेहरे पे हल्की सी परेशानी के आसार आए। फरमाते मैं इतनी छोटी उम्र का था कि मैं खड़ा होके देख भी नहीं रहा था, मैंने अपने पांव की उंगलियों पे जोर दिया। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। खुदा की कसम, ये उस्मान भाई वीडियो साथ साथ देखते रहे। आज के दिन की ये 5वीं तकरीर है। मेरा नसीब इतना है, मैं पास बाहर वाले मैंने बुलाऊंदे जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन मेरा एंड होया होता है। अच्छा अगली गल सुनो, खुदा की कसम, हजरत अली फरमाते हैं मैं ऐसे पांव की उंगलियों पे खड़ा हो गया। शेर खुदा कहते हैं जब मुझे समझ आया ना कि रसूलुल्लाह बा मकसद जिंदगी बताना चाहते हैं, फरमाते हैं मैं जब उन सबके बुझे चेहरे देखे कोई ना बोला तो मैंने हाथ खड़े किए, मैंने कहा आना हाफिजों का या रसूलल्लाह, आना नासिरों का या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। इनको समझ आए ना आए, अली को समझ आ गई है इस जिंदगी जो बीत चुकी, आगे पूरी जिंदगी मैं आपकी हिफाजत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा और जिस मकसद पे अली को खड़ा करेंगे मरते दम तक खड़ा रहूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, मरकइयों पे लानत। और तारीख गवाह है, कुतुब हदीस गवाह है, पढ़े। हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाह वजहुल करीम, जब आप वक्त शहादत था ना मुस्करा पड़े, दर्द की शिद्दत में मुस्करा पड़े। पूछने वाले ने पूछा या अली मुस्कराने की वजह? तो मैं रब का शुक्र अदा कर रहा हूं मुस्करा के, मालिक जिस मकसद पे रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था ना, आज अली को उसी मकसद से आखिरी वक्त आ चुका है। उन्होंने जिंदगी का कोई मकसद बनाया। खुदा की कसम, हुजूर फरमाते हैं ये जो दिन चढ़ता है ना, दिन जब ये दिन चढ़ता है ना, हुजूर फरमाते हैं ये दिन चढ़ते वक्त मेरी उम्मत से खिताब करता है। हर रोज चढ़ते वक्त दिन कहता है हुजूर की उम्मत के लोगों मैं चढ़ गया हूं, क़यामत तक मैंने दोबारा नहीं आना। ये दिन दोबारा एक बार जो बीत गया, क़यामत तक उसने दोबारा जिंदगी में वापस पलट कर नहीं आना। हुजूर फरमाते उस दिन भी अगर तुमने कोई दीन का मकसद ना पाया, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, जब करते हैं निकल पड़ते हैं, फिर लोग उनको मलामत करने के लिए आएंगे, बदनसीब बदबख्त कहेंगे और यार ये मौलवियों का काम था, तू किधर लग गया। और यार जुमे वाला एक दिन आता है हफ्ते के बाद, घर में खुशी गमी होती है, कोई कहेगा यार सारे उधर रिश्तेदारों के यहाँ जमा थे, तू इधर कैमरा पहन के पकड़ के इधर बैठा था। कोई कहेगा यार हम सारे उधर पहाड़ी ग्राउंड में फंक्शन पे इकट्ठे थे, तू इधर साउंड पकड़ के बैठा था। कोई कहेगा यार आज रिश्तेदारों का फंक्शन था, बड़ा
मजा आया, मेहंदी एंजॉय कर रहे थे, तू उधर पासवान के प्लेटफॉर्म पे दरिया बिछा रहा था। अल्लाह फरमाता है जब ये मेरे रास्ते में निकलेंगे, जद्दोजहद करेंगे, एक मकसद बना लेंगे, एक मिशन बना लेंगे कि हमने मरते दम तक इस पर काम करना है। वला यखाफूना लौमत लाइम, फरमाया वो जो मलामत करने वाले हैं उनका इन पर कोई असर नहीं होगा, वो बातें कर करके थक जाएंगे, ये मिशन को नहीं छोड़ेंगे, ये जुड़े रहेंगे। कोई शैतानी करने के लिए इनके सामने आएगा, कोई इनको तोड़ने के लिए आएगा, कोई दीन का रूप ओढ़कर इनको मकसद से हटाने के लिए काम कर रहा होगा। ये लगे रहेंगे, ये जुड़े रहेंगे। या अल्लाह क्यों जुड़े रहेंगे? अल्लाह ने इसी आयत में जवाब दिया, रब फरमाता है ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, इसलिए जुड़े रहेंगे कि अल्लाह जिस पे चाहता है उस पे अपना फजल फरमा देता है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज दोस्तों, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं मैंने बुजुर्गों और सूफिया से एक चीज सीखी है। हजरत क्या सीखा है? आप फरमाते हैं बुजुर्गों ने ये सिखाया है, ये जो वक्त बीत रहा है ना बच्चों, जवानों, खुदा के लिए तवज्जो करें, बाज़ आया न हो जाए। आप फरमाते हैं ये जो वक्त बीत रहा है ना, बुजुर्ग फरमाते हैं ये तेज तलवार है। अगर तुमने वक्त को पकड़ लिया, वक्त को जाया न किया, इस वक्त का सही इस्तेमाल किया, तो ये वो तलवार है जो तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें और परेशानियों को काट के रख दे। अगर तुमने ये वक्त जाया कर दिया, फिर ये वो तलवार है जो मैं तुम्हें काट के रख देगी। हमारी जिंदगी जो जवान बैठे हैं, खासकर नए साथ जुड़ के बैठे हैं, आप बताएं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है यार? कोई बड़ा मकसद हमारे सामने है कि मैं मरते दम तक इस मकसद से जुड़ा रहूंगा, मैंने भी कोई काम करना है हुजूर के दीन का? अगर नहीं है, आज लोग पूछते हैं फिर बात करने के बाद, हजरत अगर मकसद बनाना है जिंदगी का तो क्या करें, क्या मकसद बनाएं? क्या ऐसा एक मिशन आप हमें बता दें जिस पर हमारी जिंदगी बीत जाए, हमें खुशी हो, मरते दम हमें सुकून हो कि मैंने बामकसद जिंदगी गुजारी है। अगर पूछना चाहता है कि क्या करे, तो तेरे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। तुझे कहीं सोचने की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई ढूंढने की बात है, तो घर में प्लेटफॉर्म आ चुका है। आप भी जिंदगी का मकसद समझ नहीं आएगा। खुदा की इज्जत की कसम जवानों, जो मिशन हुजूर की खत्म नबूवत का है इस वक्त हालात हादरा के सामने, और इससे बड़ा मिशन कोई नहीं है। ये इतना जरूरी मिशन बन चुका है, हर तरफ से इसी को आड़ बना के इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। अगर तुम एक तंजीम, एक मुनज़्ज़म काम करने वाले लोगों से जुड़ जाओगे, जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। आए आप इस मकसद के साथ खड़े रहोगे तो मिलेगा क्या? ये सही करें, इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, जब देखते हैं ना सारा मामला टूट जाता है। मोहब्बत से कहकर सुभान अल्लाह, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाए, दिल को जुड़ जाए, बस ठीक है, ठीक है। सूफी साहब इनको लगे रहने, इनको लगे रहने दे, तवज्जो आपकी तरफ आ रही है। ये जो बिखर के बैठे हैं ना, थोड़ा जोड़ के बैठे जाए, जुड़ जाए, बिल्कुल करीब आ जाए। अल्लाह अकबर, सारे कहें सुभान अल्लाह। मकसद समझ में आ गया कि जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, और जब हम मकसद को पहुंच जाएंगे, फिर इससे अगली बात है हमें मंजिल तब मिलेगी जब हम जुड़ के रहेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं, शुरू शुरू में बड़े जज्बाती होते हैं, बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, बड़ा आगे आगे होते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, शैतान अपना रंग दिखाता है, वो कहता है इसको तोड़ो किसी तरीके से। फिर वो शैतान सामने खुद थोड़ी आता है, फिर वो अपने चेले तैयार करता है, फिर वो कहता है इनके ज़हन साजी करो, इनको तोड़ो। एक मुनज़्ज़म सिस्टम में ये जो खड़े हैं ना, इनको इनमें से तोड़ो। कुछ लोगों को लगता है मैं इनसे टूट कर बड़ा काम कर लूंगा। टूटने की वजह ये नहीं कि तू बड़ा काम कर लेगा, टूटने की वजह है कि तेरा किसी ने ज़हन खराब कर दिया और तू हुजूर के दीन का अब नुकसान करने जा रहा है जो तूने पहले फायदा किया था। खुदा के लिए समझे इन चीजों को, एक मुनज़्ज़म सिलसिला तैयार करें अपना। जो जुड़े हुए वो जुड़े रहें बगैर किसी सोच के, और जो नए हैं वो जुड़े। इस मिशन से बड़ा मिशन कोई नहीं, इस मकसद से बड़ा मकसद कोई नहीं। करोगे तो क्या मिलेगा? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, मैं खत्म नबूवत के हवाला से पूरी कोशिश में लगा रहता हूं कि मुझे वक्त इजाजत दे तो मैं इस सहाबी की बात जरूर करके जाऊं। इन्हीं को सुभान अल्लाह नहीं सुननी, हाँ पूरा पूरा दिल मार के कहो सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत के पहले शहीद है हजरत सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये नए जवानों के लिए बात कर रहा हूं।
इस बात को आप 50 बार सुने, हर बार एक नया रंग, नई खूबसूरती, नया वलवला और तबीयत के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई तड़प उजागर करके जाएगा। इस सहाबी का ये वाकया इतना कमाल का है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मुसैलमा कज़्ज़ाब बदबख्त जिसने सरकार अलैहि सल्लम के ज़माना नबूवत के अंदर जो ज़ाहिरी ज़माना था हुजूर का, उसके अंदर इसने ऐलान कर दिया था नबूवत का। हुजूर ने इसको जवाब लिखा, जवाबी खत में बड़े सख्त अल्फाज थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया मुसैलमा कज़्ज़ाब के घर जाना है, जाके ये जवाब देकर आना है, और इसमें इतनी सख्त बातें लिखी हैं, जो जाएगा उसकी शहादत पक्की है, वो शहीद हो जाएगा। अब बात बता दी गई है कि वो शहीद हो जाएगा, उसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम के गरीब सियाबी हैं, खजूरें बेचने वाले हैं। हज़रत सय्यदना अबी बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर पे टोकरा रख के सारा दिन खजूरें बेचते हैं। इन्होंने क्या किया, अभी खजूर खा रहे थे, मुंह के अंदर खजूर है, आधी खाई है, आधी खानी है। फौरन जब हुजूर ने फरमाया जान देने के लिए कौन जाएगा, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे पता है किधर जाना है? या रसूलल्लाह मुझे पता है, जान देनी है आपके नाम पे। अच्छा, ये खजूर खा रहे थे शादी, आपने कमाल, कई बार आपने ये सुना होगा, वाकया पढ़ा भी होगा, हदीस इतना मजा देती है। खजूर खा रहे थे, आधी इन्होंने खा ली थी हजरत, आधी इनके मुंह के अंदर थी। हजरत सिद्दीक पर बैठे थे सामने, जब हुजूर ने फरमाया कौन जाएगा, जवानों का तवज्जो, हुजूर ने फरमाया कौन जाएगा, इन्होंने फौरन कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। तो इनके मुंह से खजूर जो भी आधी बाकी थी ना, उसके ज़र्रात निकले, सिद्दीक अकबर की झोली में गए, मुस्कुरा पड़े। यार हबीब बिन ज़ैद पूरी खजूर तो खा लेता, फिर खड़ा हो जाता। हजरत सिद्दीक अकबर को मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा अबू बकर तुम कहते हो पूरी खजूर तो खा लेता, अगर मेरी खजूर खाते खाते कोई और उठ जाता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अबू बकर आप कहते हैं खजूर तो खा लेते, फिर खड़े हो जाते, अगर मेरे खजूर खाते खाते कोई और उठ जाता। भाई जवानों तवज्जो, कहीं मेले में जाना था, कहीं लंगर खाने जाना था, कहीं महफिल सुनने के लिए जाना था, कहीं किसी रिश्तेदार के फंक्शन में जाना था, नाना रब्बे तौबा की कसम जान देने जाना था। ये जज्बा था, ये मिशन था खत्म नबूवत का, जिस पे जान देने के लिए जाना था, खजूर खाना भी गवारा नहीं किया। सिद्दीक अकबर पाक कहते हैं तेरी मोहब्बत को सलाम है, तेरी अकीदत को सलाम है, तेरे जज्बे को सलाम है। हजरत अबी बिन ज़ैद ने जब ये ऐलान किया, शादी हाथ हो गई, हाथ हो गई। हुजूर उठे, फरमाया जब तू मेरे नाम पे जान देने के लिए इतना तड़प रहा है ना, जा फिर। अपने सर से हुजूर ने दस्तार उतारी। पासवान वालों तुम्हारी मोहब्बत को भी सलाम है। एक को निकू जा मौलवी तुसी 50 बारी सुनिया ते फिर तुहाडा इश्क उत्थे ही है। सुनिए बात, शाह साहब किबला हुजूर ने फरमाया जब तुम मेरे नाम पे जान देने के लिए इतने तड़प रहे हो, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत पर इनाम ये है। हुजूर ने अपने सर से अपनी दस्तार उतारी और उसके सर पे रख दी। सुभान अल्लाह। दस्तार रखी, या रसूलल्लाह जाऊं? फरमाया नहीं नहीं अभी भी रुको। या रसूलल्लाह अब क्या है? हुजूर ने फरमाया घोड़ा भी मेरा लेके जाना। या रसूलल्लाह अब चला जाऊं? नहीं नहीं। हुजूर ने फरमाया तलवार भी मेरी लेके जाना। सरकार ने यूं समझे अपने सियाबी को दूल्हे की तरह तैयार फरमाया, वहीं से घोड़े पे बैठा खत लिया और निकल गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने पहुंच गए। अब वहां रिवाज था जवानों, खसूसन जो नए जवान जुड़े हैं, यार तवज्जो फरमाइएगा, आप इस मिशन से जुड़ेंगे तो समझ आएगा कि मकसद कितना बड़ा है। ये लोग जो दिन रात अपनी जेब से खर्च करके सब कुछ सामान लेके, खुदा की कसम हफ्ते के बाद इन काम फैसलाबाद मजदूर तबका लोग हैं, और जुमे का दिन होता है इनके पास एक हफ्ते के बाद, वो दिन ये जुमा के बाद के आके तेरी गली में झाड़ू लगा रहे हैं, तेरी गली में टेंट लगा रहे हैं, तेरी गली में साउंड लगा रहे हैं। मैंने आते इसलिए कहा था ये इन लोगों की मोहब्बत है, ये सदात की मेहरबानी है कि ये हम कुछ नहीं है, ये इनकी मेहरबानी है। ये सजा के लोग जमा करके हमें मौका देते हैं, आओ हुजूर के नाम पे खाने वाले कुत्तों हक अदा कर दो, और हम हुजूर के नाम पे खाने वाले हुजूर के कुत्ते हैं, और उनकी इज्जत पे किसी को भौंकने नहीं देंगे। उनकी खत्म नबूवत पे हमारे जीते जी किसी को उंगली उठाने, खुदा की कसम यही मकसद है। किसी को बताओ, कोई पूछे पासवान वालों तुम्हारा क्या मकसद है, उन्होंने कहा लंबी चौड़ी गाल कोई नहीं, मकसद एक कोई है, साड़ी जान, साड़ी जान, सारा माल, साड़ी औलाद, सारा वक्त, साड़ी फुर्सत, साड़ी सोच, सारा ज़हन, सब कुछ कुर्बान जिथे आमना दे लाल दी खत्म नबूवत दा पहला लफ्ज़ लिखे।
लानत लाने वालों पे लानत बेशुमार ताजदारे खत्म नबूवत कुछ बच्चे नवे होंगे ने ना नवे उन्होंने ख्याल आता है यार बड़ी प्यारी कुछ बच्चे होंगे ने समझो करे बड़ी प्यारी महफिल चल रही सी यार उन्होंने ते लानत ना पांदे ते केड़ी गल सी खुदा की कसम ईमान कमजोर है ये जो तकरीर है ना इससे ज्यादा जरूरी है नबी के दुश्मन पे लानत डालना और जो उन पर लानत डलती देख कर मुरझा जाता है ना अपने ईमान की खैर बनाए तो नबी के दुश्मन के बारे में नरम गोशा बिल्कुल नहीं। और इससे अगली बात तवज्जो फरमाए शादी चले गए वहां पहुंचे शादी के बड़ा रिवाज था उस जमाने का एक रखा जाता था दरबार के अंदर बंदा खत जो भी आता वो पढ़ के सुनाता। हुसैन कसाब का सारा लश्कर बैठा था इलाके वाले लोग बैठे थे लोग इनको मानते भी काफी थे बदनसीब थे मान के बैठे हुए थे। इस खत पढ़ने वाले को खत दिया गया ये सियाबी खत लेके गए ना उसको पता ही नहीं था कि खत के अंदर लिखा क्या है। मेरा ईमान कहता अगर इसको पता होता ये छुपा लेता क्यों छुपाता। मैं एक दिन जुम्मे ते गल कर रहा था मैं नमाज़ जाकर उन्होंने कहा जी क्यों छुपांदा मैं कहता हूं मैं बरीकियां दसन लगा ते पूरे जुम्मे दा टाइम निकल जाना है इन्हीं मैनू गल समझ आई है पता नहीं मैं दो लफ्ज़ समझा जाना गल इन्नी को भाई ओ इस तू ने छुपा लेना सी कि ओदी फौज नू समझ आ जानी सी ओए कल्ला एडा डाडा खत लेके जिदा गुलाम आ गया ओ नबी के डबे नहीं लोगों को समझ आ जाना था जिसका एक उम्मती खजूरें बेचने वाला इतना दलेर है कि इसको लिखी हुई गालियां इसके सामने ले आया है। ये तो जीत थी हुजूर के सियाबी का वहां चले जाना ही खत पढ़ने वाले ने पढ़िया हुजूर ने लिखिया सी लानत होवे तेरे ते लानत होवे तेरी सोच ते लानत होवे तेरे मनन वाले ते तू कसाब है तू बदबख्त है तू बदनसीब है तू आंदा मैनू अपने तो बाद जानशीन बना दियो कुत्तिया तेनू तो मैं अपने सियाबी दे जेड़े जानवर ने उन्हां दी ओ जगह ते भी ना बैठा दवां जिथे जानवर पेशाब करते ने तू इस काबिल भी नहीं। खात जो पढ़िया गया ना हुण लग गई चौधरी साहब नूं अग उन्हें कहा बंदियां दे विच मेरी रिहा कख नहीं ते हुण मैं इहनूं डरावां ये डर गया ते फिर मेरी जिद्द मैं कहांगा देखो जी उन्हें पता ही नहीं सी हुण ओह कहण लगा उस सियाबी नूं अच्छा जुमला हौली हौली अलामा साहब इन्ना तो मजा उड़ाना जुमले दा हौली हौली जुमला सुनो चलो चलो हौली हौली सुन लो आए हाय उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू पढ़ा लिखा है सियाबी कहने लगे नहीं लिखना आउंदा ही नहीं पढ़ना आउंदा ही नहीं अपनी इज्जत बचाने वास्ते ना कहता अच्छा अच्छा चलो ठीक है और तेरा कसूर तेनू समझ ही कोई नहीं सी की उत्ते लिखा है हुजूर दे सियाबी नूं आया जलाल ने कहा कुत्तिया तू कहना मैनू पढ़ना नहीं आउंदा तू कहना मैनू लिखना नहीं आउंदा गल तेरी ठीक है मैनू ना पढ़ना आउंदा ही ते ना लिखना आउंदा ही पर इनकलाब तेरे घर च खड़ा होकर कर रहा जो मेरे नबी ने लिखा सच है सुभान अल्लाह तू लई ने तू कसाब है उन्हें की कीता उन्हें हुक्म देता है अपने फौजी नूं उन्हें कहता है कि बाजू ला दियो हाय ओए असा कख नहीं कीता खुदा दी कसम हुजूर दे दीन वास्ते अजे सानू अजे तक 30 साल दी 40 साल दी 50 साल दी लंघ गई कदी बह के ये सोचण दा मौका और हमने वक्त जाया कर रहे हैं याद रखे जवानों हम वक्त जाया कर रहे हैं जदों जिंदगी अल्लाह जानता है मैं तुहानू की समझावां यार 32 साल दी उम्र जदी दाढ़ी चिट्टी हो गई जदों जिंदगी समझ आन लगदी है ना उदों तक मुख चली जांदी जदों सानू मकसद समझ आंदा ना जवानों उदों साडे हथों सब कुछ निकल चुकिया होंदा। जब हमें डॉक्टर कहते हैं सारा जोर लगाने के बाद हजरत साहब आपकी बीमारी अब हमारे कंट्रोल से बाहर है बच्चों को साइड पे लेके जाते हैं कान में कहते हैं अब्बा जी को घर ले जाए आप इसकी जितनी हो सकती है खिदमत कर लें अब ये इलाज से बाहर है तब अब्बा जी को समझ आता है मैंने किधर बिता लिया। समझ तब आती है जब ना अकल साथ देता है ना जिस्म में ताकत होती है ना उठ के चलने की पाँव में ताकत होती है ना औलाद पर वो रोब और दबदबा रहता है ना हाथ में पैसा रहता है ना हाथ में घर का कंट्रोल रहता है तब समझ आई तो क्या। अगर समझना चाहते हो जिंदगी का मकसद तो इस उम्र में समझो कि तेरी चढ़ती जवानी है इस उम्र में तुझे आवाज आए कि हुजूर के नाम पे निकलना है जुमा तो क्या तो रोजाना तैयार खड़ा हो तू रोजाना तैयार खड़ा हो कि किसी तरफ से मुझे पासवान वालों की आवाज आए मैं हुजूर के दीन के लिए निकल जाऊं। और ऐसे जहां भी ये एक और भी शादी मशवरा है जहां आप नए मोहल्ले में जाते हैं वहां से जितने जब एक लड़के को रजिस्टर दे वो रजिस्टर लेके बैठा हो महफिल में आने वाले हर बंदे का वो नंबर लिखे नाम लिखे और आप अगली जलसे तक पिछले रजिस्टर वालों को कार करें बकायदा इनको बताएं कि भाई आपने पिछला जलसा सुना था हुजूर के दीन का काम था आप मुतमईन है यकीनन हुआ गैरतमंद तो वो मुतमईन होगा कि हुजूर की इज्जत की बात हुई है इससे बढ़ के बात क्या है जब कहे मुतमईन है तो उनको आजा फिर आज फिर जे नहीं मुतमईन तो हुक्म करो साडे को निकू निकू जलाली वर्गे मौलवी घर आके मुतमईन कर जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह आप चले इंशाअल्लाह मकसद पे खड़े रहे खुदा की कसम खड़े रहे बड़ी जरूरत है।
اس نے کہا تجھے نہیں پتا، چلو صحابی کہتے مجھے پتا ہے سارا. اس نے حکم دیا. اب کیا ہوا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہ جی یہ بازو کاٹ دیا گیا. میں کہتا ہوں نا یار ہم نے دین کو کچھ نہیں دیا، خدا کی قسم دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. دین نے بہت کچھ دیا ہے. دین کو دینے والے یہ صحابہ دے کے گئے. ختم نبوت کے پہلے صحابی، پہلے شہید، پہرے داری دیکھو کس انداز میں. بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا. شاہ جی ادھر ہاتھ رکھا ہے صحابی رسول نے، کٹا ہوا بازو ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے. اب وہ بدبخت کہتا ہے ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بازو کٹا ہے، گردن تو نہیں کٹی. صحابی کہتے ہیں وہ بھی کاٹ. میں کدھر سے لاؤں اس سے آسان الفاظ جو تجھے سمجھا جاؤں. صحابی کہتے ہیں وہ بھی کاٹ کے دیکھ. یہ اشارہ کرتا ہے، دوسرا بازو کرتا ہے. اب دونوں طرف سے خون کے فوارے ہیں. صحابی کے بازو کٹ گئے، اب پیچھے لشکر کھڑا ہے، ننگی تلواریں ہیں. اب وہ پھر کہتا ہے اب تیرے پاس موقع ہے، چلو اتنا کہہ دے کاش آج میں یہاں نہ ہوتا، میرے نبی ہوتے. کہا نہیں کہوں گا. کہا اتنا کہہ دے میں یہاں نہ ہوتا، کوئی اور صحابی ہوتا. کہا نہیں کہوں گا. اس نے کہا پیچھے تو دیکھ، پورا لشکر کھڑا ہے، تیری گردن کٹنے کی باری ہے. صحابی نے پلٹ کے نہیں دیکھا، مسکرا کے جواب دیا. کہا بدبخت تو سن، اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میرے کلیجے میں تیر کی طرف میں وسط ہو جائے گا یہ جملہ. وہ صحابی کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4 شادیاں ہیں، 11 بچے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو میرے بغیر سوتے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو میرے بغیر کھاتے نہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو چلنا میں نے سکھایا ہے، کچھ ایسے ہیں جو میری راہ دیکھتے ہیں. اور خدا کی قسم جب میرے نبی نے کہا تھا میری ختم نبوت میں جان دینے کی باری ہے، میں نے پلٹ کے ان کو نہیں دیکھا، میں تیرے لشکر کو کیا دیکھا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وہ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے پلٹ کے ان کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا، میں تیرے لشکر کی طرف کیا دیکھوں گا. میں نے ایک بات کی تھی جوانوں، اگر اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، جڑ جاؤ گے تو ملے گا کیا؟ اب بتانے لگا ہوں کیا ملتا ہے. اسی حدیث کا آخر اینڈ ہو گیا ہے. اب سنیے، اب اس نے اشارہ کیا، کہیں سے تیر چلا، کہیں سے تلوار چلی، کوئی صحابی رسول کے جناب سینے میں آ کے لگا، کوئی پشت میں آ کے لگا، پھر گردن کاٹ دی گئی. جب ادھر گردن کٹی ہے، ادھر مدینہ شریف میں حضور اپنے صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے. میرے آقا کی آنکھیں چھم چھم برسی. صحابہ حیران ہو گئے، کوئی آیا نہیں، کوئی خط نہیں آیا، کسی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا، نہ کوئی نیا شخص آیا نہ کوئی گیا. رسول اللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے. وجہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی آ گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر رونے کی وجہ؟ امام ترمذی لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے حبیب کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں، میرے حبیب کی گردن کاٹ دی گئی ہے، میرے حبیب کے خون بہہ گیا ہے. روتے روتے، توجہ توجہ توجہ، روتے روتے حضور مسکرانے لگے، مسکرانے لگے. یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ رو اس لیے رہا تھا کہ حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، مسکرا اس لیے پڑا ہوں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں. ادھر حبیب کی گردن کٹی ہے ختم نبوت پہ، ادھر جنت کے 8 دروازے حبیب کا نام لے کے آوازیں لگا رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرضیوں پہ لعنت، ان کے جانے والوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. کہا وہ میری ختم نبوت پہ جان دے گیا ہے، انعام یہ ملا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کا نام لے کے اس کو آوازیں دے رہے ہیں. عزیز دوستو، خدا کے لیے زندگی کو بامقصد بنائیں. ایک مقصد تو ہونا یا تیرے پاس، کوئی تجھ سے پوچھے کیا بتا کے آیا ہے زندگی، تو بتا سکے یہ نبی کے نام پہ بتا کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ایک دل میں نیت کریں اب جو زندگی بچی ہے اس کو حضور کی ختم نبوت کے مشن پر، مقصد پر چلیں اور چلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما کے بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.